young achievers gathered here today, congratulations. Your achievement inspires many others to dream bigger and work harder. It is our tradition to seek the blessing of the Almighty before the commencement of any auspicious occasions. May I now invite the prayer group to invoke the divine blessings. സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു ബുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും സ്വഭാവശുദ്ധിയും ഭവശക്തിയും വിവേകവും തരേണമേ ദയാനിധേ ഭവഭക്തിയും വിവേകവും തരേണമേ ദയാനിധേ നന്മരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം സ്നേഹരൂപിയായ ദൈവമേ നിനക്കു വന്ദനം. A very warm good morning to one and all, respected dignitaries on the dais, dear participants, parents, dear teachers and my dear students. Today at this onset, I would like to congratulate each one of you to achieve your great goal. This is only a starting step. There is a future ahead for you. Congratulations everyone. Now let me come to my official duty. First of all, I would like to welcome Dr. P.R. Sri Mahadevan Pillai, Chairman, Vedavyasa Institute of Technology, who is presiding over this function. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome the chief guest of today, Professor Prasad Krishna, Director, NIT Calicut, who have found time to spare with us. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome Vice President, Varayur Panchayat, Sulaiman PP. Welcome you, sir. Our ward members are yet to join. Next, I would like to welcome our staff coordinators, our comparers, our teachers, and the icon of today, all the dear participants. Welcome you all, and the dear parents who have supported them to come over here. National Institute of Technology, Calicut, Panchayat Vice President, Mr. Sulaiman, Vice Principal of this college, Professor Divya, dear students and parents who have assembled over here, my colleagues who are organizing this program, a warm good morning to all of you. This is the first time this college is organizing a function like this. As per the registrations received, around 400 people are supposed to assemble here today as per confirmation. So they will come. I expect even half have not come. The remaining people will join us because they have been told that the schools will be called in the alphabetical order. Maybe those alphabets which are by the end or in the second half, they have to come accordingly. It's good because we don't have a big hall here. Actually, I was planning to have a big pandal outside if the registration is heavy. Suppose the registration goes over some 1,000, we are ready to accommodate because we are having a ground, one of the biggest grounds in Calicut district, which can accommodate up to 20,000 people. So number was not a problem for us, but that means registration was not here. I was ready to hold any number, but maybe at Calicut, this system or our invitation is yet to get wide recognition. That's what I feel. So that's no concern. Whoever has come over here, we are honoring SSLC and +2 students who have scored distinction or above 75% marks in their examination. As per my estimate, a huge number is there in 3 districts which we call Calicut and Wayanad and Malappuram districts. There's a huge number, but maybe though we invited all the schools in these 3 districts, I don't know whether that information has reached all the schools. There are around 800 higher secondary and high schools in these 3 districts. These 3 districts in our vicinity, we have sent letter to all those schools, but not sure whether the school authorities have given it to the students or circulated.
and in media also we have given. Maybe next year you will be the harbingers who will guide the next year students to come, and next year we are going to have the same program, so we expect that much more participation will come. So that every year we are going to honor you. We have three types of honoring. One type is we offered cash prizes to the toppers who have scored 100% marks in all subjects. In these three districts, many such candidates are there, but their applications didn't reach us. I don't know whether our letter reached them, our poster reached them. Though we printed very colorful flyers and sent it, not sure whether they have seen it. But the registration we got, the highest mark is only 2 marks less than the full. So 1 or 2 such candidates are there. We thought a consolation cash prize we will give them, though it was not offered. We offered for full marks holders. We are expecting them to come. So they will be given a cash prize plus schools which got 100% pass. Many schools are there, but not much have registered with us. Only 1 or 2 registered with us. They will be honored with a memento. Their teachers, if you are present here, they will be called first, and school we would like to honor first because it denotes a huge number of students instead of single student. So our function is going to be like this. First we will honor the schools who have got 100% pass. Second we will honor those students who are eligible for the consolation cash prize. Then we will call the schools one by one in the alphabetical order. So in the alphabetical order, the school students will be called here. I think here space is restricted, so we will stand here. Each one will be given a memento and a certificate of appreciation. And even if you throw away the memento, please preserve with you the certificate of appreciation, because in your future, the certificate is going to bring you some value, because the certificate is given by an engineering college which appreciates your achievement. So it will have value even in your placement activity. So keep it. Whenever you need to produce some credentials for some jobs or something, such certificates do count. So preserve the certificate even if you are not preserving the memento. Memento is only for your display showcase at home. Okay, that is one thing. Then another thing is, we want to finish off the function earlier because we have arranged only the refreshments here, not lunch. So before lunchtime the function will be over. My estimated time is like that based on the registrations we have got. And for return, the college bus is also arranged. Those who have not come by their own vehicle, you will get the college bus, you can return. And one more thing is, on this Monday, we are having a program here conducted by our university, conducted by the APJ Abdul Kalam Technological University. It's a conclave where representatives of many engineering colleges may be here under the banner of the KTU. They will be having their display items or discussion items. Whoever is interested in joining BTech can come there. Plus, if anybody wants to join for BTech here, that admission counter is already here today itself. That is your choice, that is not a part of this program. But Monday, if some of you want to interact with the other colleges also, you are most welcome to come over here. Okay? Then any other academic matters, our teachers are all mostly here. So you want to discuss any academic matters with them, you are most welcome. Our teachers of all departments are here. Here we are having 5 departments, so most of the teachers are available, though except those who are on vacation or leave. Talk to them and have a nourished idea what things you have to do like that. Okay, I am not prolonging because the more the function is delayed, the more unrest you will have. I want you to peacefully return after this program is over. And one more thing is, all the participants who have come here, if you have not joined the WhatsApp group of this Merit Day, please join it, because all the photographs and videographs of this program, it is being recorded, video is being recorded, photos are being taken of all the schools, students together holding with the memento and certificate. All these things will be posted in the WhatsApp group. We cannot send individually, it's difficult. So if any of you haven't joined the WhatsApp group, you can join, you can meet our reception counter, they will give the facility for joining that WhatsApp group. So your photos and videos you can see in this, okay? So thank you very much for coming over here. I am not desperate by seeing less numbers, because I know
Once I was in a group of institutions at another place. First year we organized the program, we got only 150 participants. But within 4 years, the participation grew to more than 3,000. Because people believe words of mouth, not flyers. When you tell someone, they will come next year. But our notices cannot bring masses. So it's a mouth-to-mouth spreading which can take place. So I am hopeful. This year we got less registration. Within 3-4 years, we will get high registrations. And this is a beginning because I have taken over this college recently only. This college was with another management. I have taken over recently. So hereafter I will be managing this institution. And I am having a dual role. As the chairman of the governing body and as the principal of this college, both combined. There is only one college in Kerala with that system. Because I thought, why should I appoint another principal? Because I have been principal of many engineering colleges. So that dual role I am playing here. And all the staff members, all the teachers, including me, are available on phone numbers for any consulting. In the flyers which you got, our numbers may be there. You can contact any of those numbers. Thank you for coming, and my best wishes to your parents also, because you are coming up with a distinction. Half the credit I give to your parents, 50%. 25% I give to your teachers, and 25% I give to you. Why? Because when you were spending time, they were toiling their nights to see that you are building a better environment. So you all have to thank your parents, then teachers, and then yourself. And I hope that you will come up with flourishing colors. And if any of you are very competitive, I request you to approach NIT Calicut for the admission if you are so competitive. If you cannot get it through, come back to us, any of our colleges. In the state, so many colleges are there. We'll be all happy to receive you. Thank you very much. Wish you a good day. Chairman, Vedavasya Group of Institution, and the Principal of Vedavasya Institute of Technology, Professor P.R. Mahadevan Pillai sir, the Vice Principal, Professor Divya, Vice President of the Vadayur Panchayat, Suleiman Saab, other ward members from the Vadayur Panchayat, faculty and staff of Vedavasya Institute of Technology, and the most important, the attendees are the winners who have done very well in the 10th and 12th grade examination from various boards, whether it is CBSE, ICSE or the Kerala Matriculation Board. And as Mahadevan Pillai sir mentioned, the achievement, the credit goes to the guardians, the parents who have also joined this very important function, and pranams to all. First of all, I want to express my gratitude to the chairman and the Vedavasya Group of Institution for taking this for the first time, inviting you and the parents for appreciating the hard work you have done, because now a significant change happens in your academic journey. From 10th grade, we have to decide ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, 10 കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കണം അല്ലേ, PCM, PCB, പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, കമേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി
കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ 12th കഴിഞ്ഞവർക്ക് അതിലും കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ AI ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ? വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ല. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വെൽവിഷേഴ്സോ സുഹൃത്തുക്കളോ അമേരിക്കയിലോ കാനഡയിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, അവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ക്രേസ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, AIML, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, ഇങ്ങനെ പല പല പേരിൽ സെയിം സാധനം തന്നെ 90% സെയിം സിലബസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ പുറകെ പോവാണ്. അതിനെന്താ കാരണം? എന്താ കാരണം? ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തന്നെ വേണമെന്ന് അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല. എന്താ കാരണം? ഇതാണ് കാരണം അല്ലേ? 4 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ ഈ ഗൂഗിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, പിന്നെ മിൻട്ര ഇങ്ങനെ 75 lakhs പാക്കേജൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1983 മുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം 41 വർഷമായി ഞാനിത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ഇപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം കോർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചവരാണ്. ഇപ്പം സാറ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ദെൻ കെമിക്കൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിന് മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഏത് മേഖലയിലും ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുത്ത പല കുട്ടികളെ എനിക്കറിയാം, അച്ഛനമ്മമാരുടെ പ്രേരണ കൊണ്ടാണ് എടുത്തത്. കുട്ടിക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ല. പക്ഷേ അച്ഛനമ്മമാരും ഈ നാട് ഓടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടുക എന്ന് പറയില്ലേ, പുറത്ത് കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഞാൻ കാണുന്നതാണ്, എല്ലാ കൊല്ലവും കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഈ എന്താ പറയുക, തുമ്പിയെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ. അച്ഛനമ്മമാർക്ക് അവർക്ക് നേടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ വഴി നേടാൻ നോക്കുകയാണ്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അവസാനം ആ കുട്ടിക്ക് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സായി, കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളായി. അപ്പോഴും അച്ഛനമ്മയും പറയും, ഒരു കാലത്ത് ഇത് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല, ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടേ വരാവും. പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനും, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ PUBG പോലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമിന് ഈ അഡിക്ഷനിലേക്ക് വരിക. സ്ക്രീൻ അഡിക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ, ആൻസൈറ്റി, ആത്മഹത്യ. കാരണക്കാരാണ് നമ്മൾ തന്നെ. ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പേരൻസിനോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കുട്ടികളുടെ പണിക്ക് വിടും. അവരുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച്, അവരുടെ ഹൃദയം പറഞ്ഞ്, അവരുടെ പാഷൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ. നിങ്ങൾക്കോ അത് സാധിച്ചില്ലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇനിയുള്ള തലമുറയ്ക്ക് നമ്മളെക്കാൾ വിവരമുണ്ട്. അവർക്ക് ഹോൾ വേൾഡ് ഈസ് അറ്റ് ദിയർ ഡിസ്പോസൽ. അവർക്ക് ഈ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നമ്മൾ അവരുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേരൻസ് ആയിട്ട് അതിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത്, അത് ചിലപ്പോൾ ജേർണലിസ്റ്റ് ആവാം, മനസ്സിലായില്ലേ, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആവാം. ഏത് മേഖലയിലും നമുക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയോ, എൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന ശ്രീ IBM-ന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇങ്ങനെ വേദവ്യാസ കോളേജിലെ മെറിറ്റ് ഡേ ഒരു പരിപാടിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ വാഴയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഇങ്ങനൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം വളർത്തിയെടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും ഇതിനുവേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ച മറ്റ് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും ആദ്യമായി ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പഴയ കാലത്ത് നമ്മളെ വാഴയൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ സ്കൂളുകൾ മാത്രം വന്ന് പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഫറൂഖ് കോളേജ്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഫറൂഖ് കോളേജ്, മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോയവരും ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും.
അതിനൊക്കെ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ട് വാഴയൂരിൻ്റെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റാൻ വിദ്യാഭ്യാസ പോലത്തെ കോളേജുകൾക്ക് സാധിച്ചു. ഇനിയും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോടും രക്ഷിതാക്കളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ സാറ് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നമ്മളെ ബ്രെയിനും ഹൃദയവും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഹൃദയം വിജയിക്കണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള ഹൃദയം വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയും നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഉന്നതിയിലെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മളെ ബ്രെയിൻ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഹൃദയം നമ്മൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കാനോ കഴിയാതെ നമ്മളൊരു ജോലിയുടെ ഭാഗമായി കുറച്ച് പണം സമ്പാദിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് വൃദ്ധസദനങ്ങൾ അധികരിച്ചു വരികയാണ് കാലഘട്ടമാണ്. എൻ്റെ പൊന്നു വിദ്യാർത്ഥികളോട് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള പൊന്നു വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത്രയും 75%-ൽ മാർക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ തോനെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നാടൻ പണിക്ക് പോയിട്ട് മറ്റേ ആ ജോലികൾ മുന്നോട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയത്നമുണ്ട്. അത് മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം. ഈ രക്ഷിതാക്കളെ സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ മാതാപിതാക്കളെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നമ്മൾക്കുണ്ടാകും. വൃദ്ധസദനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇതിനടുത്ത് എൻ്റെ നാട്ടില് ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ വീടുകൾ കയറിയ സമയത്ത് ഒരു രക്ഷിതാവ് എന്നോട് നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം പറയാം. 3 ആൺമക്കളും 2 പെൺമക്കളുമുള്ള ഒരു രക്ഷിതാവിന് അത്യാവശ്യം സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്, ഒരു കുടുംബമാണ്. 2 ആള് വിദേശത്തുണ്ട്, ജോലിയുണ്ട്. ഒരാള് നാട്ടിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണ്. പിന്നെ ആളെ പറയാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് ആളെ പറയുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഒരു 1000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 500 രൂപ എൻ്റെ മക്കൾ ഇതുവരെ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ഞാനാഴ്ച അവരോട് ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ചായ കുടിക്കാനോ എൻ്റെ മരുന്നിനോ വേണ്ടിയിട്ടോ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉപ്പ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു 500-1000 എൻ്റെ മക്കളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നും അവരിതാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഉപ്പയുടെ കണ്ണിന്ന് വെള്ളമാണ് വരുന്നത്, കണ്ണുനീരാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് അത് രക്ഷിതാക്കൾ വളർത്തുന്നത്. ആ മറന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാവി എത്ര സുരക്ഷിതമാക്കിയാലും ഭാവി നിങ്ങളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് അതാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവർക്കും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കളോട് ഒറ്റ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ളൂ. ഇവരെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് എന്താണ് അവരുടെ മൈൻഡ്? ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശം ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ IAS പഠിക്കണം എന്നല്ല വേണ്ടി. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം, അതിന് പ്രോത്സാഹനം. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കഴിവുണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അന്നൊക്കെ പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചു. എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്താ വെച്ചാൽ പൊതുരംഗത്ത് നിറയുന്നതായിരുന്നു. ഞാൻ ആ മേഖലയിൽ പോയി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരുത്തരായ മേഖലയുണ്ട്. ഒരു മേഖലയും ഒന്നും കുറച്ച് കാണേണ്ട മേഖലയല്ല. എൻ്റെ മക്കൾ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ക്ലർക്കായല്ലോ എന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവൻ എൻ്റെ അയൽവാസിയുടെ മകൻ IAS എത്തിപ്പോയി എന്നുള്ളൊരു ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മളെ മക്കൾ എന്ത് എത്തണം? ഹൃദയം നന്നായി എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സമൂഹത്തെയും ഒരേ രീതിയിൽ കാണാനുള്ള മക്കളായി ഭാവി തലമുറയിൽ ഒരു മാതൃകയായ മക്കളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കഴിയട്ടെ. അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാൻ ഈ നല്ലൊരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, അധ്യാപകരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മെറിറ്റ് 2026 എന്ന ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ +2-നും SSLC-ക്കും ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെ എല്ലാവരും ഒരു കുടക്കീഴിൽ നിർത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു അനുമോദനം നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് എൻ്റെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ വാഴയൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടായത് ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി സംഘടകർക്കും ഇതിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവിയും വിജയവും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, മറ്റ് സ്റ്റാഫ്, ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മെറിറ്റ് 2026 എന്ന പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ച വേദവ്യാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ആദ്യമേ തന്നെ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. കാരണം നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കോഴ്സുകൾ നടത്തി നല്ല സ്റ്റുഡൻസിനെ പുറത്തേക്ക് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പുറമെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കക്കോൽ തന്നെയാണ്, ഇവിടെ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനോട് വെച്ച് കുറേ കുട്ടികളെ, സ്റ്റാഫിനെയും ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ SSLC കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ അവർ +2 കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവണമെന്ന് ഒരു തീരുമാനം അവർക്കുണ്ടാവണം. +2 കഴിഞ്ഞപ്പം SSLC കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, കോമേഴ്സ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പോവുക. പക്ഷേ +2 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കറക്റ്റ് അവരുടെ എങ്ങോട്ട് പോകണം, അവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ +2 കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സയൻസ് എടുത്ത് പഠിച്ചവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും കുട്ടികൾ സ്റ്റക്കാവും. റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പോൾ സയൻസിലൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടികൾ അവർ +2 എത്തുമ്പോൾ മിക്കവാറും ആർട്സിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവർ 1 or 2 മാക്സിമം 2 ഓപ്ഷൻ, അതായത് ഒന്നിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടെ അല്ലാതെ എല്ലാത്തിലും കൂടെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും ഒന്നും ആവില്ല. അവർക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. മെൻ്റലി പ്രഷർ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ SSLC കഴിഞ്ഞവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുക എന്താവണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴേ തീരുമാനിക്കുക. +2 കഴിഞ്ഞവർ ഇപ്പം നിലവിലിപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരിപ്പോൾ ഏകദേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ പാഠ്യ വിഷയങ്ങളായിക്കോട്ടെ, പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങൾ, ആർട്സ്, സ്പോർട്സ് ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആരുടെ മുന്നിലും തലകുനിക്കാതെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക. അവർക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ, എൻ്റെ മകൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി, അവർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം അവർക്ക് അതിനുള്ള അതാണ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കേണ്ടത്. നല്ലൊരു സമ്മാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള എല്ലാ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനും നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിനും എല്ലാതര വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. We would like to present a memento to our esteemed chief guest, Professor Prasad Krishna, Director, NIT Calicut. May I request our respected chairman and principal, Dr. Sri Mahadevan Pillai, to kindly present the memento.